مجھے خود نہیں پتا، بس اللہ نے مجھے ہمت دی، اس بچے سے میں نے کام سٹارٹ کر دیا۔ ہم اسے معجزہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک معجزہ ہی ہوا تھا، بس اللہ کی طرف سے ہی۔ 7 سال کی عمر میں ان کے بازو کٹ جاتے ہیں اور ایم فل کی ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے۔ مشین میں آئے تھے جس میں وہ چارہ کاٹتے ہیں بھینسوں کا، دونوں آ گئے تھے۔ ایک دفعہ گھر والے نے چھوڑ دیا اسکول جا کے، کہتے ٹھیک ہے آپ چلی جاؤ۔ جب میں اسکول گئی، اپنی کلاس میں جا کے بیٹھی، میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اس کی نعمت اگر وہ ایک انسان کو دیتا بھی ہے، وہ لے بھی لے تو۔ اور گھر والے کہتے تو بیٹا آپ کیسے پڑھو گی آگے، کیسے بک لے کے جاؤ گی، اٹھاؤ گی کیسے، آگے لکھو گی کیسے۔ میم کہتے آپ لکھ لیتی ہو، میں کہا جی میم، کہتی چلو ٹھیک ہے صبح سے اپنی کاپی پینسل ساتھ لے کے آئیے گا۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں اوکاڑا یونیورسٹی کی، پاکستان کی ایسی باہمت لڑکی جنہوں نے اپنی ڈسیبلٹی کو اپنی کمزوری نہیں بنایا، ایم فل کی ڈگری حاصل کی، گھر کے تمام معاملات جو گھر کے گھریلو عورتیں کرتی ہیں وہ بھی معاملات سارے دیکھتی ہیں۔ یہ 7 سال کی عمر میں ان کے بازو کٹ جاتے ہیں اور ایم فل کی ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے۔ تب سے لے کر ایم فل کی ڈگری حاصل کرنے تک کی کہانی آئیں ان سے جانتے ہیں یہ کس طرح انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہنا، بھائی۔ سب سے پہلے کیا حال ہے؟ ٹھیک؟ جی الحمدللہ بھائی۔ کیا نام ہے بہنا؟ بھائی میرا نام اللہ مفی ہے۔ اللہ معافی۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے ساتھ زندگی کے اندر اس طرح کا واقعہ کوئی رونما ہوا تھا، بازو آپ کے کٹے ہیں یا ڈسیبلٹی بچپن سے ہی ہے؟ بھائی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، میں چھوٹی تھی 7 سال کی جب یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا، اور مشین میں آئے تھے جس میں وہ چارہ کاٹتے ہیں بھینسوں کا، دونوں آ گئے تھے۔ تقریباً آپ کی عمر کتنی تھی تب یہ جو حادثہ آپ کے ساتھ رونما ہوا؟ 7 سال کی تھی جب یہ میرے ساتھ ہوا تھا۔ اچھا، آپ تب 7 سال کی تھی، ڈسیبلٹی تھی، بازو نہیں تھے، لکھ پڑھ نہیں سکتی تھی، لیکن آج ایم فل کی ڈگری آپ ماشاءاللہ آپ نے حاصل کر لیا، مکمل ہو گیا آپ کا ایم فل۔ یہ سارا سفر کس طرح طے کیا تھا؟ یہ اسٹڈی کا شوق کس طرح پیدا ہوا؟ یہ مجھے بہت شوق تھا آگے پڑھنے کا، اور میں بھی کہتی تھی میں بھی پڑھوں آگے، اور گھر والے کہتے تھے بیٹا آپ کیسے پڑھو گی آگے، تو کیسے بک لے کے جاؤ گی، اٹھاؤ گی کیسے، آگے لکھو گی کیسے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو میں نے کہا نہیں میں نے پڑھنا ہے، اس لیے میں ایک دفعہ گھر والوں نے چھوڑ دیا اسکول جا کے، کہتے ٹھیک ہے آپ چلی جاؤ۔ جب میں اسکول گئی، اپنی کلاس میں جا کے بیٹھی، اور ایک بچے نے کام نہیں ہوم ورک نہیں کر کے آئے ہوئے تھے بچے، وہ میم کو چیک کروانے لگے اور کام نہیں کیا ہوا، تو میم نے کہا کیوں نہیں لے کے آئے، تو وہ رونے لگا۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، بچے کہتا میں نے کام نہیں لکھا ہوا، میں کہ ادھر لاؤ میں لکھ دیتی ہوں۔ میں نے اس کی کاپی پکڑی اور پینسل پھاڑ کے وہ کام لکھ کے دے دیا۔ وہ میم کے پاس لے کے گیا، میم نے کہا کیا کہاں سے لکھ کے لے گیا، آپ کی تو یہ لکھائی نہیں، تو کہتا میرا نام لے دیا، کہتا میم اس نے لکھ کے دیا ہے۔ میم کہتی آپ میرے پاس ہو، میں میم کے پاس چلی گئی، میم کہتی آپ نے لکھ کے دیا، میں کہا جی یس میم۔ میم کہتی آپ لکھ لیتی ہو، میں کہا جی میم، کہتی چلو ٹھیک ہے صبح سے اپنی کاپی پینسل ساتھ لے کے آئیے گا۔ اور اس طرح الحمدللہ میں نے وہ سارا کام سٹارٹ کر دیا، چھوٹے بچے سے لکھنا سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا، جب وہ چھوٹے بچے کو ہوم ورک لکھ کے دیا تھا، کہ آیا اس سے پہلے آپ نے کبھی پریکٹس کی تھی، پینسل یا کاغذ وغیرہ کسی کے اوپر لکھا تھا؟ نہیں کبھی نہیں لکھا تھا، مجھے خود نہیں پتا، بس اللہ نے مجھے ہمت دی، اس بچے سے میں نے کام سٹارٹ کر دیا۔ ہم اسے معجزہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک معجزہ ہی ہوا تھا، بس اللہ کی طرف سے ہی۔ جی اللہ کی طرف سے ہوا، بس میں نے اس بچے سے سٹارٹ کیا کام اپنا۔ اس کے بعد پھر آپ نے میٹرک کی ہے، کس طرح کی تھی وہ جو میٹرک کا جو سارے معاملات تھے، یہاں اپنے گاؤں سے کی تھی یا آپ کو سٹی جانا پڑا؟ میٹرک میں نے ادھر اپنے گاؤں سے کی تھی، تقریباً 1 کلومیٹر دور تھا گاؤں سے کی۔ اس کے بعد ایف اے میں نے ڈگری کالج اجرا شاہ میں مقیم میں کیا، وہ تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے، سفر ہے۔ اچھا، وہاں پہ سفر پہ جانا، اسکول کے یہ معاملات 25 کلومیٹر جانا، یہ کس طرح معاملات تھے؟ فیملی والوں نے سپورٹ کیا تھا؟ فیملی والے چھوڑ کے آتے تھے؟ کیا معاملات؟ آ، میرا اس ٹائم بھائی چھوٹے تھے بالکل، وہ تو بالکل نہیں چھوڑ کے، ایک 2 سال کا تھا اور ایک 4 سال کا تھا، اور ساتھ پاپا نے سپورٹ کیا، پاپا کام پہ بھی جاتے تھے، پھر ساتھ مجھے بھی چھوڑ کے آنا، لے کے آنا، اور پھر میں لوکل ہی جاتی تھی، خود اکیلی جاتی تھی اور اکیلی آتی تھی۔ مشکلیں تو بہت زیادہ پیش آتی تھی پر میں ہمت نہیں آ رہی، مجھے بہت شوق تھا آگے پڑھنے کا۔ اچھا، آپ نے حجرہ شاہ مقیم سے انٹر کیا، پھر گریجویشن کہاں سے کیا آپ نے؟
BS मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से किया और एम मैंने ओकाड़ा यूनिवर्सिटी से किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा कंप्लीट हो चुका है एम। माशाल्लाह आपने एमफिल कंप्लीट कर लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, ग्रेजुएशन आपने लाहौर यूनिवर्सिटी से हासिल की है, हॉस्टल की ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात उसके अंदर दरपेश आती हैं, घर से और माँ बाप से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता है, और आप ऊपर से डिसेबल थी, वहाँ पर किस तरह मैनेज करती थी अपने आप को कि डिसेबिलिटी होती थी, खाना पीना ये सारे मामलात किस तरह करती थी? बहुत मुश्किल थी पहले घर का, जब घर में रहती थी तो घर मम्मा साथ काम करवाती थी, साथ जितना मेरा काम होता था मम्मा करती थी। और उसके बाद जब मैं हॉस्टल गई तो बस लोगों को देख देख के तो माशाल्लाह मैंने सारा काम खुद करना सीख लिया। अच्छा जब आपने वहाँ पर आपने जिस तरह बताया कि पंजाब यूनिवर्सिटी आपने BS किया वहाँ पर, तो वहाँ की जो आपकी सहेलियाँ थी, दोस्त थी, वो आपको डीमोटिवेट करती थी या आपको मोटिवेट करती थी, खुद मोटिवेट होती थी कि अगर डिसेबल लड़की इतना कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या मोटिवेट करते थे, क्या करते थे? वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी BS की तो बहुत अच्छी दोस्तें थी और एमफिल की भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने इतना मुझे फील नहीं होने दिया। वैसे बड़ा प्यार के साथ मेरे साथ रहती थी। और आगे मैट्रिक और FA में थोड़ी सी इस तरह की थी जो बातें करती थी। मतलब स्टार्टिंग में वही बात आ गई कि मुश्किलात उठाना पड़ी हाँ थी। जी। अच्छा आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, BS किया आपने, फिर उसके बाद एमफिल किया, ये सारी जो डिग्रियां हासिल करने के लिए हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है आजकल बड़ा पैसा चाहिए, आया कि आपने ये स्कॉलरशिप पे हासिल की थी, फैमिली सपोर्ट था, क्या मामला? स्कॉलरशिप तो मुझे शुरू से नहीं मिली। और शुरू से जितनी मैंने तलीम हासिल की FA तक मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया मुझे। और उसके आगे BS और एमफिल की स्टडी डॉक्टर ज़िक्रिया ज़ाकर साहब वाइस चांसलर ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के थे। और पहले वो मैं थी BS में तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में थे। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर ज़िक्रिया साहब वाइस चांसलर का। वो उन्होंने तकरीबन बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है, अपनी बेटियों की तरह उन्होंने मेरी मदद की है, मेरा बहुत ख्याल रखा उन्होंने। जितना ख़र्चा हॉस्टल का था, आने जाने का था, यूनिवर्सिटी का था, स्टडी का था, सारा उन्होंने पे किया। अच्छा उसके अलावा, स्टडी के अलावा घर के अंदर बड़े मामलात होते हैं, घर के काम होते हैं जो घरेलू औरतें करती हैं, वो क्या आप कर लेती हैं या वो ही मतलब नहीं करने आते या कर लेती हैं, क्या मामला? जी भाई, वो भी मैं सारे काम कर लेती हूँ। खाना बना लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, सालन बना लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ, तपड़ियाँ वगैरह जो लगानी है वो भी लगा लेती हूँ। तकरीबन जितना ही घर का सारा काम होता है वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ। अच्छा ये जो काम आप माशाल्लाह जिस तरह आपने बताया कि घरेलू काम मैं सब कर लेती हूँ, क्या आया कि आपकी वालदा ने आपको ये सिखाए हाथ पकड़ कर, या आप खुद ही प्रैक्टिस करती रही हैं, खुद ही करती रही हैं? मैंने ये खुद ही प्रैक्टिस की है। जब मैं किसी को देखती हूँ ना काम करते हुए, कोई भी लड़की कोई भी कर रहा है काम, उसको एक दफ़ा देख लेती हूँ, उसके बाद वो खुद ही मैं करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा कभी ज़िंदगी के अंदर ये ख़्याल नहीं पैदा हुआ कि अल्लाह अगर मुझे प्रॉपर हाथ मेरे होते तो शायद मैं मेरी दुनिया और होती, या मैं कोई मतलब कि जो लोग मुझे बुरी नज़रों से देखते हैं वो और ही देखते होते, एक अच्छा डिसेबलबिलिटी ना होती, तो क्या ख्याल है, अल्लाह से कोई गिला है या क्या मामला? नहीं, मुझे अल्लाह से तो कोई शिकायत नहीं है, बस मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। उसकी नेमत अगर वो एक इंसान को देता भी है, वो ले भी ले, तो इंसान को मनूस नहीं होना चाहिए। अगर उसकी चीज़ है वो दे भी सकता है और ले भी सकता है। अच्छा आपने एमफिल कर लिया, आगे कोई स्टडी करना चाहती हैं या कोई जॉब करना चाहती हैं, क्या मामला है? भाई मुझे आगे स्टडी करने का भी बहुत शौक़ है, मैं आगे PhD भी करना चाहती हूँ। और साथ मुझे जॉब का भी शौक़ है, मैं जॉब भी करना चाहती हूँ। और अपने घर वालों का भी सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा उनका भी खर्चा उठाना चाहती हूँ। अब इतने वसाइल नहीं हैं कि आप आगे PhD कर सकती हैं। जी भाई, बहुत ही हम गरीब घराने से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मुश्किल इसलिए है बहुत ज़्यादा ही। मुश्किल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए महंगाई भी अब इतनी ज़्यादा है। और घर के भी भाई भी छोटे हैं, वो भी इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते। एक भाई पढ़ रहा था मैट्रिक में, तो इसी की वजह से वो भाई ने भी छोड़ दिया है। अब वो साथ पापा के काम कर रहा है। तो मैं कहती हूँ मैं कुछ आगे जॉब वगैरह करूँ तो कुछ सपोर्ट करूँ अपने घर वालों को।
अच्छा, एंड पे उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो डिसेबल भी नहीं होते, फिर भी वो एक फ़कीर बन जाते हैं, कभी कभी क्या करने जा सकते हैं, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के मतलब उनके एक हरबा बना लेते हैं, एक बिज़नेस बना लेते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि डिसेबिलिटी अगर इंसान कमज़ोर है तो कोई भी मामला आता है मजबूत बन सकता है, क्या मैसेज देना? उनको मैं अपने बहन भाइयों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर अल्लाह पाक एक इंसान के लिए दरवाज़ा बंद करता है तो उसके लिए कई वो दरवाज़े खोल देता है। तो इंसान को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, अपने वालिदैन पे बोझ नहीं बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए इंसान को। अगर हिम्मत हार जाएंगे तो बंदा कुछ नहीं कर सकेगा। अगर आगे आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह पाक भी हमारा साथ देगा। तो इसलिए मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, इस तरह घर नहीं बैठना चाहिए, परेशान हो के आगे बढ़ें और कुछ करें। नाजरीन, आपने देखा कि एक पाकिस्तान की बाहिम्मत लड़की जिसने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, आज माशाल्लाह एमफिल की डिग्री हासिल कर ली है मुकम्मल। उकाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर ये ज़ेर तालीम थी, वहाँ पर पढ़ती थी और वहाँ से एमफिल की डिग्री मुकम्मल की है। आगे ये पढ़ना चाहती हैं, पीएचडी करना चाहती हैं, और ये घर के हालात की वजह से ये पीएचडी नहीं कर पा रही हैं। घर के मामलात एक बिल्कुल ही जिस तरह कहते हैं मिडिल क्लास, वो नहीं, एक गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ है कि वो इस इनकी जो एजुकेशन की जो अखराजात हैं, इनके जो एक्सपेंस है वो मैनेज नहीं कर सकते हैं। खुदारा देखने वालों से यही गुजारिश है कि ये पढ़ना चाहती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं, कोई देख रहा है इस तरह का शख्स तो इनसे रब्ता करके इनको एमफिल की पीएचडी की डिग्री करवाई जाए और ये बहन आगे बढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। नाज़रीन, आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट्स में दें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहे डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह ने